নমস্কার, আমি হীরক আর আপনারা দেখছেন প্যারালাল ঝলক ডিজিটাল মিডিয়ায় এই প্রথম বাংলায় খেলার খবরের বুলেটিন। মোহনবাগান ইস্টবেঙ্গল থেকে ইপিএল লা লিগা, ভারতীয় ফুটবল থেকে আন্তর্জাতিক ফুটবল, সব খবর নিয়ে আমাদের বিশেষ সেগমেন্ট খেল সকার। প্রথম দর্শনে ইস্টবেঙ্গল ফুটবলারদের মনে জায়গা করে নিলেন ইউসুফ এজ্জেজারি। আইএসএল এর অভিষেকেই জোড়া গোল। নর্থ ইস্ট ইউনাইটেডের বিরুদ্ধে ইউসুফের দুরন্ত গোলে ভর করেই জয় দিয়ে যাত্রা শুরু করলো লাল হলুদ ব্রিগেড। যুব ভারতীয়দের জ্বলল মশাল। বহু সুযোগ ইস্টবেঙ্গল হাতছাড়া করলেও শেষ পর্যন্ত তৃপ্তির হাসি ফুটলো অস্কার ব্রুজোর মুখেই। নর্থ ইস্ট ইউনাইটেডকে 3-0 গোলে হারালো লাল হলুদ ব্রিগেড। প্রথম ম্যাচই নর্থ ইস্ট ইউনাইটেডের বিরুদ্ধে কঠিন চ্যালেঞ্জ। সিঙ্গল স্ট্রাইকার ইউসুফের ওপর ভর করেই আক্রমণ সাজিয়েছিলেন লাল হলুদ কোচ। সেই সঙ্গে বাড়তি দায়িত্ব ছিল মিগুয়েলের ওপর। ম্যাচের শুরু থেকেই প্রতিপক্ষ শিবিরের ওপর চাপ বাড়ানোর কৌশল লাল হলুদের। সুযোগও চলে এসেছিল, কিন্তু জালে বল জড়াচ্ছিল না। বারবার প্রতিপক্ষের বক্সে ঢুকে পড়লেও এদিন একাধিক সুযোগ হাতছাড়া করেন মিগুয়েল। ইউসুফও দু একবার সুযোগ কাজে লাগাতে ব্যর্থ। প্রথমার্ধ শেষ হয় গোল শূন্য। বিরতির পরও প্রথম 15 মিনিট ইস্টবেঙ্গলের সুযোগ নষ্টের খেলা চলছিলই। অবশেষে চিত্রটা বদলালো ম্যাচের 65 মিনিটের মাথায়। ইউসুফ এজ্জেজারির দুরন্ত হেড প্রথম সাফল্য লাল হলুদের। 5 মিনিটের মধ্যেই ফের একটা আক্রমণ, আবারও ইস্টবেঙ্গলের গোলদাতা সেই ইউসুফই। আর সেই সঙ্গে যুব ভারতীর গ্যালারিও তখন লাল হলুদ রঙে রাঙিয়ে গিয়েছে। ইস্টবেঙ্গল তখনও অবশ্য সুযোগ তৈরি করে চলেছে। ম্যাচের একেবারে শেষ মুহূর্তে অবশেষে মিগুয়েলের পা থেকে গোল এলো। সেই সঙ্গে 3 গোলে বৃত্তও সম্পূর্ণ ইস্টবেঙ্গলের। প্রথম ম্যাচে জয় পেয়ে অস্কারও যে বেশ এখন আত্মবিশ্বাসী তা বলার অপেক্ষা রাখে না। আইএসএল এর অভিষেক ম্যাচে লাল হলুদ জার্সিতে জোড়া গোল। ম্যাচ শেষে ইস্টবেঙ্গলের জয়ের নায়ক ইউসুফ কি বলছেন শুনে নেওয়া যাক। Point. We are working hard every day. Let's keep going. Now think the next game, and we are so grateful to get the 3 points. Are you the disappointed? Came here for only 3 days of practicing team with only 10 days. How did you cope up with the team within this short time? To be honest, they made it very easy for me. They are amazing team, amazing quality people. So I'm so grateful to arrive this team. So it's easy to play with amazing players, and I'm so happy to join them. Coach have given you any special advice or anything else he has told you, especially in dressing room? Yeah, we are watching many videos, speaking a lot, and we try to meet each other inside the game, inside the. Yusuf, So yeah, we are working hard for it. Between your two, Yusuf. which one is your favorite? Do you think which one is better? I think the first one. I think I like more because it was a nice goal. And whom will you Yusuf, want to Yusuf, dedicate this Mautan. to? I dedicate to all fans, all involved to East Bengal, management, president, coaches, players. So let's keep going, and yeah, let's think about the next game. Yusuf, One question, Are you disappointed to not getting the hat trick? No, the most important is to get the 3 points. This is our objective. So this is what we are working hard every day. So I'm so grateful for that. Thank you. ম্যাচের আগে সাংবাদিক সম্মেলনে ইঙ্গিতটা দিয়েছিলেন মাঠে নেমে নর্থ ইস্টকে কার্যত উড়িয়ে দিল ইস্টবেঙ্গল। প্রথম ম্যাচে 3 গোলে জয়ী, জোড়া গোল ইউসুফের। ইউসুফ থেকে দলের পারফরমেন্স নিয়ে কি বলছেন অস্কার? Actually, I have to praise my opponent. I think that they are a team very well worked. In the first half, they were giving us a lot of problems, especially with Andy dropping back and making all the build-ups. But in the second half, we put one man on him. So I think that we collapsed a little bit the build-ups of Northeast, and we were having not only more chances, but we were cancelling their attacks, their build-ups, and we were recovering the ball much higher on the pitch. But Northeast, remember, is the champion of the Durand Cup. They are a top 3 team the last year in the ISL, and it's true that they miss a key player as Aladin, but it's also true that we miss a key player like Kevin in the foreign side, and Rakip and Maesh. So our team can only improve from the performance of today. Another thing, what about your opinion on Jackson's performance? Working a lot with him, explaining. Jason is a player that when he faces the game from the back, you saw what he did today in the build-ups, in the runs. The second goal is a run of him making an opening on the left. He was very good in defense, committed, very good marking inside the box. So
I think that Jason enjoys the work of the centre back. We have the options of Nonga, of Martin, but in the moment we tried Jason in the last game with Mohamedan, the friendly game, he did a beautiful performance, and this is the reason why we kept him in the centre back position. ম্যাচ শেষে প্রতিপক্ষ দলের কোচই বা কি বলছেন শুনে নেওয়া যাক। I can say that the moment we start to play good football, we lose the ball in the middle, we don't do foul in the middle, we just start looking and we concede, especially the first and the second was nearly the same style of goals, and our key players on the front, we didn't have that punch we used to have, and of course when you don't threat too much the other team, now you just go to the back, you can concede. And I tell you, in 5 minutes we were critical failures, just we didn't have that punch in the middle. We were preparing the change, if you saw. We wanted to change the players, but it was too late. They were ready to come in to get that fresh in the middle. We did that mistake and they scored. Then the game is finished. নর্থ ইস্টকে হারিয়ে আইএসএলে ইস্টবেঙ্গল জয় দিয়ে যাত্রা শুরু করলেও দলের পারফরমেন্স নিয়ে কি খুশি দেবব্রত সরকার? কি বলছেন লাল হলুদের শীর্ষকর্তা শুনে নেওয়া যাক। আরও ইমপ্রুভ হবে, খেলা আরও ইমপ্রুভ করতেও হবে, টিমের ভবিষ্যৎ দিন দিন ফুটে উঠবে। আশা রাখি সবাই একসাথে সাপোর্ট করলে টিম জায়গা মতো চলে আসবে। ইউসুফকে কেমন লাগলো প্রথম ম্যাচ? ঠিক আছে, ফার্স্ট ডে, লেটস সি। খারাপ লাগেনি এটুকু। প্রথম ম্যাচে অনেক ফুটবলার না থাকা সত্ত্বেও এইরকম একটা কম্প্রিহেন্সিভ জয়, সেটা কি স্বস্তি দেয়? টিম তো গেম একটা, রিপ্লেসমেন্ট যারা ছিল তারা এই যে বেঞ্চ করে কেন, বেঞ্চটাই তো এই জন্য বেঞ্চ ছিল বলে আরও বেঞ্চ শক্তিশালী হতে হবে, হলে আরও বেটার হবে। তবে আস্তে আস্তে তো গত 3 বছরের তুলনায় আরও বেটার হয়েছে, আগামী দিনে আরও বেটার হবে। ষষ্ঠ বিদেশি নিয়ে কি কোনো কিছু আপডেট আছে? কবে মানে সে কিছু ফিনিশ হয়েছে? চলে আসবে, এর ভিতরে চলে আসবে। রশিদের পারফরমেন্স কী বলবেন? কাটা। প্রথম ম্যাচেই বড় জয় দিয়ে যাত্রা শুরু করলো ইস্টবেঙ্গল। দলের পারফরমেন্সে উচ্ছ্বসিত বিকাশ পাজি, তবে অভিষেকে ইউসুফের জোড়া গোল তাকে মুগ্ধ করেছে। প্রশংসায় ভরালেন তিনি, বড় বার্তাও দিলেন বিকাশ পাজি। বহুদিন বাদে টানা পড়ে মধ্যে দিয়ে আবার আইএসএল শুরু হয়েছে, মাঠে ভালোই কষ্ট করছে। উদ্দেশ্যে আমার একটা ইয়ে আছে যে আরও আছে, আর যত বেশি দর্শক আসবে প্লেয়াররা তত বেশি ইন্সপায়ার হবে। প্রথম ম্যাচ অনেকদিন বাদে খেললো, ভালো লাগলো। ফর্ম্যাটটাকে মোটামুটি এত তাড়াতাড়ি একটা আমার কাছে দেখো, এটা একটা ছেলে স্ট্রাইকার হিসেবে এসছে, প্রথম দিন 2টো গোল করেছে। আমার মনে হয় বেটার মার্ক আইএসএলের ইতিহাসে এটা ফার্স্ট টাইম আমরা প্রথম ম্যাচ জিতলাম এবং আমরা টপে। তো আজকে আমাদের দেখো, এটা তো আর নয়, এবছর আমি প্রথমেই একটু অ্যানাউন্স করেছি এবছর ইস্টবেঙ্গল ম্যাক্সিমাম ম্যাচ কিন্তু এবারে এই সবকটা টিভি সেরকম বল প্রিপারেশন নেয়, ডিফেন্স ওরিয়েন্টেড করে খেলবে। ওই গোল খাবো না যতক্ষণ করে ডিফেন্সিভ এতে করবে। এই জন্য আমাদের কোচের এখন বক্তব্য, আমাদের উইঙ্গার দুটো উইং ব্যাক এদের ফিট থাকে, ম্যাক্সিমাম উইং দিয়ে মধ্যখান দিয়ে সবাই জাম্বল করবে, তো উইং প্লে বেশি করে বিকজ অনেক ফুটবলার নেই, কেভিন সিভিলে, মাহেশ, এগুলো তার মধ্যে এটা কি খুব পজিটিভ করেছে তারা? কেভিন সিভিলের প্লেয়ারগুলোই তো যোগ্য প্লেয়ারগুলোই তো এরপরে সেট করেছে। যত শুধু 18 জন বা 20 জনের টিম, 30 বছরের টিম, তাদের ক্যাপাবিলিটি আছে, কে আছে কে নেই তার যে আছে। আজকে জিকসন মানে ওয়ান অফ দ্য ইস্টবেঙ্গলের 1 বছর 2 বছর ধরে প্রায় খেললো, ওয়ান অফ দ্য বেস্ট ম্যাচ খেললো আগে, যেটা অনবদ্য জায়গায় খেলেছে। মানে দারুণ, এটাই তো ফুটবল। এখন তো মডার্ন ফুটবলে কোনো পজিশান নেই, লেফট আউট পা ভালো বলে লেফট আউট খেলতে হবে এমন কোনো মানে নেই। তুমি নিজেও মাঝে ছিলে, রশিদের খেলাটা আজকে কীরকম লাগে? ভালো লাগছে। আমাদের তো আমি আগেই বলছি আমাদের ব্যাকবোন হচ্ছে স্ট্রং, রশিদ, মিডওয়েল অ্যান্ড
ফেসবুক একটু এখনও ফিটনেস লেভেলটা একটু কম আছে। যাই হোক, অনেকদিন বাদে খেলছে, ভালো লাগলো। ফার্স্ট ম্যাচ জয়, একটা আনন্দের ব্যাপার আছে। আমি অ্যানাউন্স করে দিয়েছি আগেই, আমরা দেখে যেতে চাই, জীবিত অবস্থা দেখে দিতে চাই যে আইএসএল টুর্নামেন্টে আমাদের সব আছে, সব কিছু আছে। আমাদের টিমটা দারুণ খেলছে, আমাদের ঘরে শুধু আইএসএল ট্রফিটা বাজে, সব চাই বলছিল জয়। প্রথম ম্যাচে দুরন্ত পারফরমেন্স দেখালেও কেরালার বিরুদ্ধে শেষ মুহূর্তে রবসান রবিনহোর চোট নিয়ে কিন্তু অনেকেই বেশ ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন, বিশেষ করে তাকে স্ট্রেচারে করে মাঠ ছাড়তে দেখে। যদিও সূত্রে খবর চোট তেমন গুরুতর নয়। পরের ম্যাচে চেন্নাইয়ের বিরুদ্ধে তাকে রেখেই নাকি ছক কষছেন সের্জিও লোবেরা। মঙ্গলবার থেকে দলের সঙ্গে প্রস্তুতিতেও নেমে পড়বেন রবসান। আইএসএলের প্রথম ম্যাচে নেমেই সকলের মন জিতে নিয়েছেন দিমিত্রি পেত্রাতোস। গোল হয়তো করেননি, কিন্তু গোলে নেপথ্য নায়ক তিনি। দিমির এই পারফরমেন্সেই মুগ্ধ প্রাক্তন ফুটবলার প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়। নতুন কোচের হাত ধরে দিমির প্রত্যাবর্তন দেখে খুশি তিনি। কি বলছিস তুই, ভীষণ বড় প্লেয়ার এবং ওকে অপমান করা হচ্ছে। ও ছিল যে আগে না রামিত, ও নষ্ট করে দিচ্ছিল একে। এইবার প্রথম থেকে দেখ, ওই খেলেছে, এত সুন্দর বলটা নিয়ে যেতে পারে, ওই পারে। আমি তো ওকে বলি যে ওয়ার্ল্ড প্লেয়ার, আমি বলি ওয়ার্ল্ড প্লেয়ার। হ্যাঁ, এটা ওয়ার্ল্ডের টপ প্লেয়ার ভাবি আমি। অস্ট্রেলিয়ার লোক, কিন্তু আমি বলছি তুই যে কথাটা বলেছিস খুব ভালো বলেছিস। আর ওর একটা সুবিধা আছে, ব্যাক সিট বলে, মাছ দিয়ে যায়, ও মাছ দিয়ে যায় একদম। দেখবি তুই একদম মাছটা দিয়ে যাবে, ধার দিয়ে না। ধার দিয়ে হলে ধার দিয়ে বলকে তুলে দেয়, ওখান থেকে তুলে দিতে হবে, ব্যাস। তারপর ও ভালো প্লেয়ার, আর ভীষণই ভালো প্লেয়ার। এটাকে শেখা উচিত। দেখবি বলটা বসানো, একটা বলকে ধরছে যখন, সেটাও দেখবি ও কিন্তু সুন্দর একদম সাহেবের মতো নামায়, এরম করে, এরম পাটা এরম করে বাঁ দিক করে ডান দিক করে বিউটিফুল। এমন মানে চ্যাম্পিয়ন হয়ে যাবে কিছু। কারণ হচ্ছে ইসমহল খুব খারাপ অবস্থা বলছে, দুঃখ পাচ্ছি। আমি কিন্তু এগেনস্ট না, মা বাড়ান নিজেরাই নিচ্ছি, সে বলা যায়। আমি তো মাঠে মাঠে ঘুরে বেড়াইনি, বিশ্বাস করবো। জয় দিয়ে আইএসএলে যাত্রা শুরু করেছে মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট। প্রথম ম্যাচেই তারা জিতেছে 2-0 গোলে। লোবেরার তত্ত্বাবধানে প্রথম ম্যাচে ফলাফলে খুশি হলেও মোহনবাগানের পারফরমেন্স আরও ভালো করতে হবে বলে মনে করছেন প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়। তবে এই মোহনবাগানকে কিন্তু চ্যাম্পিয়নের দাবিদার হিসেবেও দেখছেন এই প্রাক্তন ফুটবলার। কালকের খেলাটা নিয়ে আমি পুরো বলে, তুমি ভাবো যদি ওই কালকে কিন্তু মোহনবাগান ভালো খেলেনি, কিন্তু আমি জানি হবে না, খুব খুব খরচ কথা না। এইটা হবে কি, এটা উচিত যে প্রথম দিন আমরা হেরেছিল কোন, সেই জন্য আমরা আগের থেকে রেডি ছিলাম। খুব ভালো খেলেছে, লোকে যা তা বলছে, আমি দেখছি মোহনবাগানের আমার বন্ধুরা, একদম না, খুব ভালো। এবং ওদের টিম, আমার টিম, আমি বলেছি মোহনবাগানে যেটা হচ্ছে সেটা কিন্তু মোহনবাগানের 4-4 চলছে, যেটা বাংলাদেশ না, যেটা ভারতবর্ষ না, যেটা শেষ অব্দি এশিয়ায় যখন থাকে, সেই জায়গাটা খুব সুন্দর ফুটবল, সেই জায়গাটা পাবে 4-4-2। এখন ইন্ডিয়াতে হবে, ইউরোপে হবে না। ইউরোপের মাঠ আলাদা, হ্যাঁ, ইউরোপের চিন্তা ভাবনা আলাদা, কিন্তু আমাদের 4-4-2টা মেট্রোপলিটা খুব ভালো খেলেছে ছেলেরা। তবে আমি একটু দুঃখ পেয়েছি, আমার একজন ক্যাপ্টেন, হ্যাঁ, বাঙালি ছেলে, আমরা যখন দুগুলে জিতছি তখন দুম করে নামিয়ে দেওয়ার নামলে কি হলো, এটা আমার কাছে খুব বাজে লেগেছে। তবে মোহনবাগান জিততে পারে, প্রসূনদা তুমি কি করে জানলে? মোহনবাগান আবার জিতে যাবে। আমি বল, গোলকিপার আছে আমাদের, যার ডিফেন্স আছে খুব ভালো। এখন নতুন কোচকে এনেছে, আগে যে কোচটা ছিল ইউরোপে, সে একটা কিচ্ছু করতে পারেনি। কে কিচ্ছু করে, টাকা নিয়ে রয়েছে, আর ইংলিশ পড়ে না। ওরা যেহেতু ইংলিশ জানে না, সেখানে যেতে যেতে তো অবস্থা খারাপ হয়ে গেল বল আগে। সেই জন্য এই যে কোচকে আমরা এনেছি, ইনি ইউরোপেরই, কিন্তু উনি 10 বছর ধরে একটা ক্লাবকে খেলিয়েছে, হ্যাঁ, উড়িষ্যার টিমটাকে। এবং সেই জন্যে আমরা দেখেছি
খুব ভালো লেগেছে। এবং এসে কালকে দেখা হলো যে কোচ ইজ কোচ। পিকে ব্যানার্জি যেমন ভাবে কোচিং করতেন, হ্যাঁ, কোনো কারোর সাথে কথা না, যেরম ভাবে ওতে জিততে হবে, কিন্তু পয়েন্ট ওয়াইজ আমি যখন বলবো তখন করবো, পিকে বলতো। ঠিক এইরকমই ছেলেটা ভালো করেছে, যে খুব টাইট করে দিয়েছে টিমকে, কোনো বাড়াবাড়তি নেই, কিছু নেই, ঝামেলা নেই। গোলকিপার ইজ ভেরি নাইস। ইন্ডিয়াতে সেরা গোলকিপার আছে পাঞ্জাবের ছেলে আমার। অতএব মোহনবাগান কিন্তু আমি তোকে বলি, মোহনবাগান কিন্তু জিতবে। এবং আমি বলছি, লোকে বলবে প্রসন্দা আপনি যেহেতু মোহনবাগানে, তা না, আমি খেলা দেখে বলছি। নিজমহল কি খেলা আমি জানি না, দেখবো। কিন্তু এই ম্যাচে কালকে যা খেলা খেলেছে, আমার মনে হলো, আনন্দ হলো যে জিতে যাচ্ছে, ঠিক আছে, কিন্তু ভালো জিততে পারবে। কেন? কোচ ইজ লাইফ। কোচটা দরকার একদম ভালো করে। এই কোচ ইজ ভেরি নাইস। রবিবার এমিরেট স্টেডিয়ামে এফএ কাপে চতুর্থ রাউন্ডে উইগানকে 4-0 গোলে হারালো আর্সেনাল। আর্সেনালের হয়ে গোল করেছেন মাদুয়েকে মার্টিনেলি জেসাস এবং একটি আত্মঘাতী গোল করেছেন হান্ট। রবিবার এএস রোমার বিপক্ষে 2-2 গোলে ড্র করে নাপোলি। রোমার হয়ে 2টি গোল করেন মালিন, নাপোলির হয়ে 2টি গোল সান্তোস ও স্পিনাজোলার। এই ড্রয়ের ফলে এখনো অবধি নিজেদের ঘরের মাঠে না হারার ধারা বজায় রেখেছে নাপোলি। বিরাট রোহিত থেকে অভিষেক বুমরা আন্তর্জাতিক মঞ্চে কিরকম করছেন সকলে। ক্রিকেট দুনিয়ার যাবতীয় খবর সঙ্গে ঘরোয়া ক্রিকেটের খবর নিয়ে আমাদের বিশেষ সেগমেন্ট লে ছক্কা। কিছুদিন আগেই ভারতের প্রাক্তন অধিনায়ক ও বর্তমান সিএবি প্রেসিডেন্ট সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় বলেছিলেন ইডেনে ভারত বনাম ওয়েস্ট ইন্ডিজ ম্যাচ হবেই। তখনও সুপার 8-এ যায়নি দুই দল, তবে মিলে গেল সেই ভবিষ্যৎবাণী। সুপার 8-এর ম্যাচে ইডেনে মুখোমুখি হবে ভারত ও ওয়েস্ট ইন্ডিজ। এই মুহূর্তে সি গ্রুপের শীর্ষে রয়েছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। রবিবার পাকিস্তানকে হারিয়ে এ গ্রুপের শীর্ষে আছে ভারত। দ্বিতীয় দল হিসেবে সুপার 8-এ জায়গা করে নিয়েছে তারা। আইসিসির নিয়ম অনুযায়ী একই গ্রুপে পড়বে দুই দল। 1 মার্চ ইডেন গার্ডেন্সে মুখোমুখি হবে দুই দল, অর্থাৎ চলতি বিশ্বকাপে এই প্রথম ভারতীয় দলের কোনো ম্যাচ খেলা হবে ইডেনে। রবিবার টি-20 বিশ্বকাপের ম্যাচে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে 61 রানে জয় পেয়েছে টিম ইন্ডিয়া। গ্রুপ পর্বে এক ম্যাচ বাকি থাকতেই জায়গা করে নিয়েছে সুপার 8-এ। এদিন সদ্য অসুস্থতার পর দলে ফিরে ওপেন করতে নেমে 0 রানেই ফিরতে হয়েছে অভিষেক শর্মাকে। তিনি যে এখনও পুরোপুরি সুস্থ নন সেটা বেশ বোঝা যাচ্ছিল। তবে ব্যাট হাতে দুর্দান্ত ইনিংস খেলেন ঈশান কিষান। 10 ওভারে 40 বলে 77 রান করেন। আর এই ইনিংসে পাকিস্তানকে কিছুটা চাপে ফেলে দেয় তা বলার অপেক্ষা রাখে না। অবশেষে 175 রান টার্গেটে 114 রানে ইন্ডিয়ার কাছে অল আউট হয়ে যায় পাকিস্তান এবং ম্যাচ সেরা হন ঈশান কিষান। কলম্বোর মাঠে ভারতের কাছে 61 রানে হারের পর ভারতের এই জয়ের কৃতিত্ব একজনকেই দিচ্ছেন পাকিস্তানের কোচ মাইক হেসন। খেলার শেষে সাংবাদিক বৈঠকে পুরো দল নয়, বরং ভারতের ঈশান কিষানের কথা হেসনের মুখে। তিনি বলেন, ঈশান খুব ভালো ক্রিকেট খেলেছে, বেশ অন্যরকম। ও লেগ সাইডে যেমন মারতে পারে তেমনই রিজার্ভ শটও খেলতে পারে। বিশেষ করে পাওয়ার প্লেতে ওকে বল করা কঠিন। ও ছাড়াও বাকিরা বলে রান করলেও ঈশানের ওই ইনিংসই আমাদের হারিয়ে দিয়েছে। গোড়ালি চোটের জন্য টি-20 ওয়ার্ল্ড কাপ থেকে ছিটকে গেলেন অস্ট্রেলিয়ার তারকা পেসার জশ হেজেলউড। আশা করা হয়েছিল টুর্নামেন্টের শেষের দিকে খেলতে পারবেন তিনি, তবে সেই সম্ভাবনাও আর নেই। তাই পরিবর্তন হিসেবে 15 সদস্যের দলে জায়গা পেলেন অভিজ্ঞ ব্যাটসম্যান স্টিভ স্মিথ। এর আগে মিচেল মার্শের ব্যাকআপ হিসেবে দলের সঙ্গে ছিলেন তিনি। এবার পাকাপাকিভাবে স্কোয়াডে জায়গা পেলেন হেজেলউডের বিকল্প হিসেবে। ক্রিকেট ফুটবলের বাইরেও অন্যান্য খেলা নিয়ে আমাদের সেগমেন্ট উইং প্লে। নোভাক জোকোভিচের পাশে দাঁড়ালেন সানিয়া মির্জা। জোকার অস্ট্রেলিয়া ওপেনে ব্যর্থ হওয়ার পর থেকেই তার কেরিয়ার নিয়ে নানান গুঞ্জন শুরু হয়েছে। এমন পরিস্থিতিতেই এবার মুখ খুললেন ভারতের টেনিস তারকা সানিয়া মির্জা। তার মতে জোকোভিচের কেরিয়ার নিয়ে নাকি এখনই কথা বলার মতো পরিস্থিতি আসেনি। এই বয়সেও যে তিনি কি করতে পারেন তা যে মৌসুমে প্রথম গ্র্যান্ড স্ল্যামের ফাইনালে পৌঁছেই জোকার প্রমাণ করে দিয়েছেন, সেই কথাও স্মরণ করাতে ভোলেননি সানিয়া। জোকারের 25তম গ্র্যান্ড স্ল্যাম নিয়ে সানিয়া এখনও পর্যন্ত কিন্তু আশাবাদীই রয়েছেন। প্যারালাল ঝলক আজ এই পর্যন্তই। ফুটবল, ক্রিকেট সহ খেলাধুলার যাবতীয় লেটেস্ট আপডেটের জন্য প্রতিদিন রাত 10টায় প্যারালাল ঝলকে নজর রাখুন।